भगत धन्ना जी बाणी के अंदर फरमान करते हैं, जननी केरे उदर उदक मह पिंड किया 10 द्वारा। परमानंद जी फरमान करते हैं, जननी केरे उदर उदक मह पिंड किया 10 द्वारा। 10 द्वारियां वाला ये शरीर माता दे उदर दे विच बनाउणा कीता है। 9 द्वारे प्रगट किए 10वां गुप्त रखाया। 10वां द्वारा जिहड़ा गुप्त है ਉਹ ਗੁਰੂ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਉਹਦੇ ਕਵਾੜ ਖੁੱਲ੍ਹਦੇ ਹਨ। ਬੱਜਰ ਕਪਾਟ ਜੜੇ ਜੜ ਜਾਣਾ ਗੁਰ ਸ਼ਬਦੀ ਖੋਲ ਆਇਂਦਾ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਮਹਾਵਾਕ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਬੱਜਰ ਕਵਾੜ ਗੁਰੂ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਖੁੱਲ੍ਹਦੇ ਹਨ, ਯਾਨੀ 10 ਦੁਆਰੇ ਹਨ। ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਇਸ ਗੁਫਾ ਅੰਦਰ ਰੱਖ ਕੇ ਬਾਜਾ ਪੌਣ ਬਜਾਇਆ ਬਜਾਇਆ ਬਾਜਾ ਪੌਣ 9 ਦੁਆਰੇ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਏ 10ਵਾਂ ਗੁਪਤ ਰਖਾਇਆ। ਤਹ ਏਕ ਅਨੇਕ ਰੂਪ ਨਾਉ ਨਾਮਨਿਦ ਤੇਦਾ ਅੰਤ ਨਾ ਜਾਈ ਪਾਇਆ। इस तरह गुरु साहब जी साध संगत दसदे हैं कि 10 द्वारियां वाला शरीर माता दी जठर अग्नि दे विच बनाउणा कीता है। जननी केरे जननी यानी माता, उदर यानी पेट दे विच, उदक में पानी दी बूंद तो। जननी केरे उदर उदक मह पिंड किया 10 द्वारा। दे आहार अगन मह रखै ऐसा खसम हमारा। इहो जिहा खसम साडा जो कि आहार दे के माता दी जठर अग्नि दे विच भी रखिया करदा है। कुमी जल माहे तन तिस बाहर पंख खीर तिन नाही। पूर्ण परमानंद मनोहर समझ देख मन माही। कुमी यानी कछू, कछू की इस्त्री जो कुमी है जिसों तो अंडे दिंदी है। ते साध संगत पानी विचों बाहर आके बरेती दे विच बरेती दे विच रेत दे विच अपने अंडियां नूं बच्चों नूं लुको दिया करदी है ते मुड़ के फिर पानी में चली जाती है। कुमी केरे कुमी जल माहे तन तिस बाहर पंख खीर तिन नाही। उत्थे उन्हां नूं कोई दुध पिलाउण वाला भी नहीं उन्हां बच्चों नूं, ते ना ही उन्हां दे फंग हन जिन्हां दे नाल उड़ के चोगा चुग लैण। पंख खीर तिन नाही, खीर आखदे हन दुध नूं। पूर्ण परमानंद मनोहर समझ देख मन माही। पर साध संगत परमात्मा कुमी दे बच्चों नूं उत्थे पाल दिंदा। गज के आखो सतनाम श्री वाहिगुरू, यानी उन्हां नूं उत्थे रिजक रोजी साध संगत पहुँचाउंदा है। ते कुमी आप जल दे विच ते बच्चे बरेती विच उत्थे पल जांदे हन। है चर्ज कौतक है नहीं, ये गुरबाणी विच शब्द आउंदा है। कुमी जल माहे तन तिस बाहर पंख खीर तिन नाही। पूर्ण परमानंद मनोहर समझ देख मन माही। क्यों परमानंद पार ब्रह्म परमेश्वर जो सारे रमिया होया है वो सबना नूं दे रहा। तू अपने मन के अंदर इस गल नूं समझना कर। भगत धन्ना जी इस गल नूं लै करके डरे कि रोजी रिजी किस तरह नाल मिलेगा। ते साध संगत उन्हां नूं इह दृष्टांत नजरी पे अपने मन नूं समझाया कि मना डरन की कोई लोड़ नहीं, परमात्मा तो सारे दे रहा है। साध संगत इस गल की पुष्टि अगली पंक्तियों में कर रहे हैं कि कुमी जल माहे तन तिस बाहर पंख खीर तिन नाही। पूर्ण परमानंद मनोहर समय देख मन माही। पाखण कीट गुप्त होए रहता ताचो मार्ग नहीं। पत्थर के अंदर कीड़ा गुप्त रहिंदा, उन्होंने निकलण वास्ते कोई रास्ता भी नहीं। ताचो मार्ग नहीं कह धन्ना पूर्ण ताहू ताहू को मातरे जी डराही। मत अपने जी दे विच डरना कर, क्योंकि परमेश्वर पत्थर नूं भी दे रहा है ते तैनूं भी देवेगा। गज के आखो सतनाम श्री वाहिगुरू। दसन तो भाव अर्थ कि माता दी जठर अग्नि दे विच भी इस नूं आहार दे रहा सी, इहदी रखिया कर रहा सी। उत्थे की आहार दिता परमेश्वर ने? तो गुरु साहब पंचम पातशाह फरमान करते हैं कि अपना सिमरन दे के इहनूं प्रतिपालिया है। मात गर्भ में आपन सिमरन दे तै तुम राखण हारी। रोगण ते अर सोगण ते जल जोगण ते बहु पांत बचावै। सत्रव अनेक तलावत कहावत ता अनेक न लागण पावै। राखत है अपनों कर दे कर पाप समूह न पेटन पावै। और की बात कहाँ कह तो सो पेट ही के पट बीच बचावै। गज क्या खो सतनाम श्री वाहिगुरू। गुरु गोबिंद सिंह महाराज आखदे हैं कि होर ते होर मैं की आखां। वो परमात्मा सारे तरख्या करदा माता दी जठर अग्नि दे विच। पट आखदे हैं पड़दे नूं कि पड़दियां दे विच उत्थे भी जाके रखिया कर रहा है। पार ब्रह्म परमेश्वर उत्थे भी जीव की रक्षा करता है। और की बात कहाँ कह तो सो पेट ही के पट बीच बचावे।
ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਉੱਥੇ ਉਹ ਜਠਰ ਅਗਨੀ ਜੋ ਬਲਦੇ ਭੱਠ ਦੀ ਨਿਆਈ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਅਗਨ ਪਖੈ ਪੜਹਾਰੇ ਔਰਦ ਮੁਖ ਮਹਾਂ ਗੁਵਾਰੇ, ਸਾਥ ਸਾਥ ਸੰਭਾਲੇ ਆਪਣ, ਉੱਥੇ ਖਸਮ ਛੜਾਈ ਲਿਆ, ਵਿੱਚੋਂ ਗਰਭੈ ਨਿਕਲ ਆਇਆ, ਖਸਮ ਵਿਸਾਰ ਦੁਨੀ ਚਿਤ ਲਾਇਆ। ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਫਿਰ ਕੀ ਜਾਨੀ ਉੱਥੇ ਰੱਖਿਆ ਕੀਤੀ ਹੈ ਆਦਿ ਵਿੱਚ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਕੋਈ ਜੀਵ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਸੇਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੰਟਾ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਕਿਤੇ ਰਹਿ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਤਨ ਜਿਹੜਾ ਸੁੱਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਮਾਤਾ ਦੀ ਜਠਰ ਅਗਨੀ ਵਿੱਚ 9 ਮਹੀਨੇ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਸੇਕ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣ ਦਿੱਤਾ। ਪ੍ਰਤਪਾਲ ਮਾਤਾ ਉਧਰ ਰੱਖੈ ਲਗਣ ਦੇਤ ਨਾ ਸੇਕ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਮਹਾਵਾਕ ਹਨ ਕਿ ਸੇਕ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣ ਦਿੰਦੇ, ਫਿਰ ਰੱਖਿਆ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਇਹਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ। ਹੁਕਮੇ ਅੰਦਰ ਨਿਮਿਆ ਪਿਆਰੇ, ਹੁਕਮੇ ਉਧਰ ਮਝਾਰ, ਹੁਕਮੇ ਅੰਦਰ ਜੰਮਿਆ ਪਿਆਰੇ, ਉਹਦੋਂ ਸਿਰ ਕੈ ਭਾਰ। ਜਨਮ ਹੋਇਆ। ਜਨਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਥੋੜੇ ਚਿਰ ਬਾਅਦ ਇਹਨੂੰ ਭੁੱਖ ਲੱਗ ਗਈ। ਪਹਿਲੇ 9 ਮਹੀਨੇ ਮਾਤਾ ਦੇ ਉਦਰ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਭੁੱਖ ਨੇ ਸਤਾਇਆ ਨਹੀਂ, ਸਿਮਰਨ ਜੋ ਮਿਲਦਾ ਸੀ ਆਹਾਰ ਉੱਥੇ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਪਰ ਜਿਸ ਉਹਦੇ ਜਨਮ ਹੋਇਆ, ਜਨਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨੇ ਰੋਣਾ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਭੁੱਖਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਰ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਆਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਰੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਬਾਲਕ, ਭੁੱਖਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਸ ਨੂੰ ਦੁੱਧ ਪਿਆਇਆ ਜਾਵੇ। ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਦੁੱਧ ਪਿਲਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਮਾਤਾ ਦੁੱਧ ਚੰਗਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਦੁੱਧ ਪਿਲਾਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਚੁੱਪ ਕਰ ਜਾਂਦਾ, ਰੋਣੇ ਤੋਂ ਹਟ ਜਾਇਆ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਉੱਥੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਫਿਰ ਇਹਦਾ ਰਿਜ਼ਕ ਆਹਾਰੇ ਦਾ ਪਹਿਲੇ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਯਾਨੀ ਜਿਸ ਵਕਤ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ, ਜਨਮ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਮਾਤਾ ਦੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁੱਧ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਂ ਵਗਾ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਹੁਣ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਜੰਮਦੇ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਖਾਣ ਵਾਸਤੇ ਮੰਗੇਗਾ। ਹੁਣ ਉਸ ਵਕਤ ਰੋਟੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਖਾ ਸਕਦਾ, ਹੋਰ 36 ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਭੋਜਨ ਇਹ ਨਹੀਂ ਛਕ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਇਹਦੀ ਖੁਰਾਕ ਦੁੱਧ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਪਹਿਲੇ ਪਿਆਰ ਲੱਗਾ ਥਣ ਦੁੱਧ, ਦੂਜਾ ਮਾਏ ਬਾਪ ਕੀ ਸੁਧ। ਦੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਹੁਣ ਜਾਨੀ ਉੱਥੇ ਫੇਰ ਇਹਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਦੁੱਧ ਦੇ ਕਰਕੇ, ਇਹਨੂੰ ਖੀਰ ਦੇ ਕਰਕੇ। ਤੇ ਜੇਕਰ ਇਹਨੂੰ ਦੁੱਧ ਉਸ ਵਕਤ ਨਾ ਮਿਲਦਾ ਤੇ ਇਹ ਮਰ ਜਾਂਦਾ, ਪਰ ਉੱਥੇ ਰੱਖਿਆ ਕੀਤੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ। ਹੁਣ ਦੁੱਧ ਨੂੰ ਪੀ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਭੁੱਖ ਨੂੰ ਮਿਟਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀਆਂ ਟੰਗਾਂ ਲੱਤਾਂ ਬਾਹਾਂ ਮਾਰਦਾ ਹੈ, ਬਿਸਤਰ ਤੇ ਪਿਆ ਹੁੰਦਾ। ਦੂਸਰੀ ਵੇਰਾਂ ਫਿਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਸ ਉਹ ਥੋੜਾ ਵੱਡਾ ਹੁੰਦਾ, ਚੱਲਣ ਫਿਰਨ ਜੋਗਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਗਿਆਨ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਜਾਨਵਰ ਮੈਨੂੰ ਖਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਇਹ ਸਰਪ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਡੰਗ ਮਾਰੇਗਾ, ਇਹ ਅਗਨੀ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਹੱਥ ਨਾ ਲਾਵਾਂ। ਯਾਨੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਹਨੂੰ ਸੁੱਧ ਬੁੱਧ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਕਰਦੀ। ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਇਹਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਦੇ ਹਨ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਹੋ ਕਰਕੇ। ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਯਾਨੀ ਜੇਕਰ ਇਹਨੂੰ ਸੁੱਧ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸੁੱਧ ਵਾਲੇ ਜੋ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਹਨ ਉਹ ਇਹਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਅਗਨੀ ਨੂੰ ਹੱਥ ਲਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਮਾਤਾ ਝੱਟ ਹਟਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਮਾਤਾ ਅਗਨੀ ਨੂੰ ਹੱਥ ਲਾਉਣ ਤੋਂ ਹਟਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਇਹ ਰੋਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਕਰਨ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਪਰ ਇਹਨੂੰ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਗਨੀ ਮੈਨੂੰ ਸਾੜ ਦੇਵੇਗੀ। ਸਰਪ ਹੈ ਕਿਤੇ ਉਹਨੂੰ ਰੱਸੀ ਸਮਝ ਕੇ ਫੜਨ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕੋਈ ਵੀ ਮਤਲਬ ਡੰਗ ਮਾਰਨ ਵਾਲੀ ਜਾਂ ਜ਼ਹਿਰ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਫਿਰ ਹਟਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਕੁੱਤੇ ਬਿੱਲੇ ਤੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਬਚਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਇਹਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਫਿਰ ਹੋਰ ਵੱਡਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਯੁਵਾ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਪੈਰ ਧਰਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਇਹਨੂੰ ਇਹਦੇ ਪੈਰਾਂ ਤੇ ਖੜਾ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਯਾਨੀ ਇਹਨੂੰ ਆਤਮਕ ਬਲ ਬਖਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਵੀ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਤੂੰ ਆਪ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਧਰਮ ਕਰਮ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਧਰਮ ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਰੁਚੀ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਸ਼ੁਭ ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਲਾਣਾ ਹੈ। ਧਰਮ ਦੀ ਖਾਤਰ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਦਾ ਬਲੀਦਾਨ ਵੀ ਕਰ ਦੇਣਾ ਤਦ ਵੀ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ। ਯਾਨੀ ਇਹਨੂੰ ਸੂਝ ਬੂਝ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਖੁਦ ਆਪ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਗਿਆਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਰਪ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਹਿਰ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਉਸ ਤੋਂ ਬਚਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਯਾਨੀ ਹੋਰ ਅਨੇਕਾਂ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਘਾਤਕ ਜੀਵਨ, ਸ਼ੇਰ ਹੈ, ਸਰਪ ਹੈ, ਪਿੱਛੂ ਹੈ, ਠੂਆਂ, ਅਨੇਕਾਂ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਚਦਾ। ਯਾਨੀ ਆਤਮਕ ਬਲ ਉਸ ਵਕਤ ਇਹਨੂੰ ਬਖਸ਼ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਸ ਵਕਤ ਵੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਇਹਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਔਕੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
जिस वक्त औकड़ दे विच फस जांदा उस वक्त फिर परमेश्वर नूं अराधदा। जिस तरह मक्खण शाह लवाणे ने गुरु तेग बहादुर पातशाह जी नूं अराधिया सी, गुरुदेव मेरा बेड़ा बने ला देवो। ऐ गुरुदेव मैं जो आप जी दे दसवंध भेटा करदा उस तो इलावा मैं 500 होर मोर सोने की दान करांगा ते मेरी इत्थे रख्या करो। साध संगत फिर उत्थे ਇਹਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਹਨ, ਇਹਨੂੰ ਸੰਤ ਬਖਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ, ਇਹਨੂੰ ਪੀਰ ਫਕੀਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਵਕਤ ਅਰਾਧਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਆਪ ਰੱਖਿਆ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਮਹਾਵਾਕ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਅਨਕ ਬਿਗਨ ਤੇ ਸਾਧੂ ਰੱਖੈ, ਹਰ ਗੁਣ ਗਾਇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਰਸ ਚਖੈ, ਓਟ ਗਈ ਸੰਤੈ ਦਾਰਾਇਆ, ਸਰਬ ਸੁਖ ਨਾਨਕ ਤੇ ਪਾਇਆ। ਅਨੇਕਾਂ ਬਿਗਨਾਂ ਤੋਂ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸੰਤ ਜਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ, ਯਾਨੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। गुरु साहब जी फरमान करते हैं, तन संतन का धन संतन का मन संतन का किया, संत प्रसाद हर नाम ते आया, सर्व कुशल तब थिया, संतन बिन दाता अवरण बिया, जो जो शरण परै साधु की, सो पार ग्रामी किया रहो। कोट अपराधी संत संग उधरै, जम तांकै नेड़ न आवे, जन्म जन्म का विछड़िया होवै, तिन हर स्यों आन मिलावै। माया मोह परम पौ कटै, संत शरण जो आवे, जिहा मनोरथ कर आराधे, सो संतन ते पावै। जनकी महिमा केतक बरनो, जो प्रभ अपने भाणे, कहो नानक जिन सतगुरु भेटिया, से सब ते पै निकाणे। यानी इस तरह दे नाल गुरु पीर ਦਿੱਤੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸੰਗਤ ਇਹਦੀ ਰੱਖਿਆ ਵਾਸਤੇ, यानी परमेश्वर समझ लो कि आप ये गुरु पीर बन के ये जीव की रक्षा करता है, क्योंकि संत रूप धारण करता है। साध रूप अपना तन धारिया, महा अग्न ते आप उवारिया। गुरबाणी दे महावाक हन कि परमेश्वर आप ही संत रूप बन के संसार दे विच आउंदा है। आओ प्रेम नाल पढ़ो। औखी घड़ी न देखण देवै, अपना बिरद संभालदा, औखी घड़ी न देखण देवै, अपना बिरद संभालदा, औखी की घड़ी न देखण देवै, अपना बिरद संभालदा, की घड़ी न देखण देवै, अपना बिरद संभालदा, 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 अपना बिरद संभालदा।